Sujo told Pastor about the devotion. Oh, that's okay. സമയമുണ്ടോ? I'll make it short. So, because of the confusion, we don't want to keep on in that confusion. So, I'll make it short, and then we can sing the song and take the offering. How many people enjoyed today's message? I did. Our God is a God who wants to bless us abundantly, and He wants to give us the best. This is not a one-way street, it's both ways. He wants to give us the best, but at the same time, He expects us to give Him the best also. We need to think, are we giving Him the best? Or He wants us to give Him 100%. Anything less is not acceptable by God. There is a song, it was been in my mind the whole week. ഒരു ജീവിതം മാത്രം അതു വേഗം മാഞ്ഞു പോകും, ആരെതിർത്തെന്നാലും അതു പോകും നിശ്ചയം. മണ്ണിൽ നേടിയതെല്ലാം നൊടിനേരം പോയിടും, കണ്ടിടും നാം വിണ്ണിൽ ദൂരെയാദേശം. ഒരു ജീവിതം മാത്രം അതു വേഗം മാഞ്ഞു പോകും, ആരെതിർത്തെന്നാലും അതു പോകും നിശ്ചയം. മണ്ണിൽ നേടിയതെല്ലാം നൊടിനേരം പോയിടും, കണ്ടിടും നാം വിണ്ണിൽ ദൂരെയാദേശം. ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാൻ? ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാൻ? ദേഹം അസ്ഥിരമാകും, മനസ്സത് വ്യാകുലമാകും, കണ്ടവരെല്ലാം പിരിയും, തുണയായി നിന്നവർ മാറും. ദേഹം അസ്ഥിരമാകും, മനസ്സത് വ്യാകുലമാകും, കണ്ടവരെല്ലാം പിരിയും, തുണയായി നിന്നവർ മാറും. ഏകാന്തതയിലന്നാൾ നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും, ക്രിസ്തുവിലാശ്രയമെന്നാൽ അതുമാത്രം ലാഭമാകും. ഏകാന്തതയിലന്നാൾ നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും, ക്രിസ്തുവിലാശ്രയമെന്നാൽ അതുമാത്രം ലാഭമാകും. ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാൻ? ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാൻ? എന്നോട് കൂടി ചേർന്ന് പാടാമോ? ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാൻ? ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ
വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാൻ. ആമേൻ. It has been 22 years in my life. God added those years to me. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 22 വർഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവം ആഡ് ചെയ്ത ഒരനുഭവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഐ ആം എ ക്യാൻസർ. ഐ എം സ്റ്റിൽ ക്യാരിയിങ് ക്യാൻസർ. ഐ എം സ്റ്റിൽ ടേക്കിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ God is keeping me alive. And I praise God for that. So, എന്താ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാനുള്ളത്? എനിക്കൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനില്ല. ഓരോരു കംപ്ലൈൻറ്റും ദൈവസന്നിധിയിലില്ല. 22 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയേണ്ടവനായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം ഹിസ്കിയാവിന് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി 22 വർഷം കൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവം ആഡ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുമെന്നറിയുന്നു. I'll tell you, I have a few tests coming with the doctor, and I will let you know what's happening with me. And so keep me in your prayers. And I don't want to take too much time today. Just read a portion from the Bible, and then I will close it. Matthew chapter 24, verses 36 through 44. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 36 മുതൽ 44 വരെയുള്ള വാക്യം. ഐ എം റീഡിങ് ഇൻ. ഓക്കെ, ഗോ അഹെഡ്. Amen. 40 up to 44. Yeah. Madi, Raji, thank you. Let me read it in English. However, no one knows the day or the hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself. Only the Father knows. When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings, right up to the time Noah entered his boat. People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. 2 men will be working together in the field. One will be taken, the other left. 2 women will be grinding flour at the mill. One will be taken, the other left. So be prepared, because you don't know what day your Lord is coming. Know this, a homeowner who knew exactly when a burglar was coming would stay alert and not permit the house to be broken into. You also must be ready,
all the time. For the Son of Man will come when least expected. I was going to talk about complacency this morning, so I don't have the time to do all. So just say, what is complacency? What is complacency? What is it when we say complacent? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അലംഭാവം. എന്തോ ഈ അലംഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? Yeah, complacency is a feeling of false security or false satisfaction. At the same time, without realizing that there is danger around us. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഡേഞ്ചർ ഇങ്ങനെ പതിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ ഫീലിംഗ് ഫോൾസ് സെക്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ സെക്യൂറാണ്, നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വി ആർ ഓക്കെ, വി ആർ ഓക്കെ, വി ആർ ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് ഓക്കെ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ആ ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ that means we are complacent. We feel so satisfied with our situation. It can happen in all the area of our life, especially in our spiritual life. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ അലംഭാവം കടന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡേഞ്ചറാണ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് അതിന് സമയമില്ല, വേറൊരു ദിവസം ഞാനത് ചെയ്തോളാം. പക്ഷെങ്കിൽ റിമെമ്പർ, ഈ കംപ്ലേസൻസി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വേണം നമ്മളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം സബീൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വളരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻ കംപ്ലേസൻസി. എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ട, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഐ എം ഓക്കെ, എൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരം ഈസ് ഓക്കെ വിത്ത് മീ, ഇതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പാടുന്നുണ്ട്, ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതും വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് മീ? ഐ എം ഓക്കെ. കർത്താവ് വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. വി ഡോണ്ട് നോ അവർ കണ്ടീഷൻ. ഗോഡ് ഓൺലി നോസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൈ ജീസസ് ഈസ് സെയിങ്, ബി പ്രിപ്പയർഡ്, ബി റെഡി. Don't be in a complacent situation. Be ready, be prepared, because we don't know what time he is coming. We don't know when he is coming. We don't know the time, we don't know the day. So be ready. എനിക്കിന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് അതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവ് ആ പാട്ട് പാടിയതുപോലെ കർത്താവ് വരുമ്പം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ആർ വി റെഡി? നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ? ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ പോകുമോ? ഒക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടായോ? ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പൊയ്ക്കോ. പക്ഷെങ്കിൽ അത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം ദൈവം നടത്തിയല്ലോ. ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആ ഡെഡിക്കേഷനും ആ വില്ലിങ്നെസ്സും ആ നല്ല മനസ്സും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചോദിച്ചാൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശേഷം ജോയിച്ചാനോർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർ